मागच्या प्रकरणामध्ये आपण डेफिनेशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी. There are 4 tests, but 2 tests are same. A test or AAA test. Second test is yes test, and third test is SAS test. Now we take some more examples depend on that test as well as similarity. So now start. Look at page number 18. 18 पानावर बघायचे. तुम्हाला काय दिले बघा, 2 triangles are there. XYZ, LMN. In triangle XYZ, angle Y 100, angle Z 30. In triangle LMN, angle M 100, angle N 30 degree. Are triangle XYZ and triangle LMN similar? हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत काय? If yes, by which test? And write the one correspondence between them. So just listen. In triangle XYZ and triangle LMN, number 1, measure of that two angle is same. That's why the 2 triangles are congruent. 2 angles are congruent. Angle Y congruent angle M. As well as that 2 angles are also, measure of that 2 angles are same. That's why the 2 angles are congruent. Angle Z congruent angle N. 2 pair of corresponding angles are congruent. That means that 2 triangles are similar by A test. 2 झाले ना. आता 1 correspondence लिहू. YZ MN, Y झाला Z झाला X, M झाला N झाला L, आणि म्हणून ट्रायंगल YZX सिमिलर ट्रायंगल MNL. A test for similarity. Is that clear? Very simple example. Very simple. Okay? दूसरा example, page number 19, example number 2. You have given 2 sides and 1 angle. PMN, UVW, 6, 10, 3, 5. Are 2 triangles in figure similar? या आकृतीमध्ये 2 ट्रायंगल सिमिलर आहेत का? According to the information, दिलेल्या माहितीवरून, if yes, which test? म्हणजे तुम्हाला 2 ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे आणि टेस्ट पण लिहायची आणि आपण 1 करस्पॉन्डन्स पण लिहिणार आहोत व्हर्टिसेस मध्ये. बघा बरं नीट ऑब्झर्व केल्यावर बघितलं 2 साइड्स आणि इन्क्लुडेड अँगल सारखा दिला बघा. 2 साइड्स, मग 2 साइड आणि एक अँगलची कोणती टेस्ट आहे? SAS टेस्ट. तुम्ही म्हणा इन ट्रायंगल PMN and triangle UVW. बघा बरं का, PM upon UV 6/3 आलं का 2/1. आपल्याला पेअर ऑफ 2 corresponding sides are in proportion दाखवावं लागेल. That means ratio of 2 corresponding side is equal दाखवावं लागेल. मग MN upon VW आलं का सेम. PM upon UV बरोबर MN upon VW is equal to 2/2. Corresponding sides are in proportion. And angle between them, angle M congruent angle V, that is given. So 2 sides and angle between them is 2 sides are proportion and angle including them are congruent. So that's why that 2 triangles are similar by SAS test. 1 correspondence कसं लिहायचं बघा. PM UV, P झाला M झाला कोण आहे? N, U झाला V झाला कोण आहे? चेक करा. PM upon UV, MN upon VW,
एम मध्ये म्हणजे व्ही पण मध्ये पाहिजे बघा आहे, आणि म्हणून हेच नाव घ्या PMN सिमिलर, SAS टेस्ट. Which test? SAS test. It's very simple. तिसरं एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलं बघा. आता मी तोंडी सांगतो, तुम्ही यू कॅन सॉल्व इट ॲट होम. प्रश्न असा आहे, कॅन वी से दॅट द टू ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन. दिलेल्या माहितीवरून हे सिमिलर आहेत का? इफ यस, बाय व्हिच टेस्ट. असतील तर कोणत्या टेस्टने असतील हे आपल्याला दाखवायचे. आता पहा, एक्स आय आहे तुम्हाला दाखवते, एक्स वाय अपॉन एम एन इज इक्वल टू 14 अपॉन 21, 7 2 जा 7 3 जा, वाय झेड अपॉन एन पी इज इक्वल टू 20 अपॉन 30. हे दोघं पुढे लिहायचे. टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन, मग असं सेम बरोबर. आणि एक अँगलची पेअर, अँगल झेड कॉन्ग्रंट अँगल पी, इट इज गिवन, बट that angle are not in between that two sides included, that is not included angle. तो angle बाजूचा आहे. आपली अट काय आहे? two corresponding sides are in proportion and angle included them are congruent. So y and l is not congruent, are not congruent. Z and p are congruent. That's why that two triangles are not similar. So write down triangle XYZ and triangle MNP are not similar. कळलं का? ओके. एक्झाम्पल नंबर 4 मध्ये या. 4 पाहण्यात, हा ठीक आहे 4च घेऊया. फोर मध्ये बघा, A B C Q P. Listen. In figure, BP perpendicular AC, perpendicular is given, so here is also 90 degree because that two angles are supplementary angles, linear pair. CQ perpendicular AB, इथे सुद्धा आपण राईट अँगल करूया. Prove that triangle APB and AQC, APB and AQC, बघा बरं, APB and are similar. You have to show that two triangles are similar. पुढे बघा APB. मुद्दा मी बाजूला काढतोय. AQC, तुम्ही बघा बरं आकृतीमध्ये इथे 90 पहिला आकडा हा सी. each angle right angle किंवा each angle is 90 degree असं म्हटलं तर चालेल. each angle is 90 degree. आता अजून एक अँगल शोधायचा आहे आपल्याला, लपून बसलेला आहे. इथे पण आहे, इथे पण आहे. मग अँगल आहे, कॉन्ग्रंट अँगल आहे, दोन्हीकडे असल्यामुळे त्याला कॉमन म्हणतात, कॉमन अँगल. आणि म्हणून हे दोन ट्रायंगल लिहायचे सिमिलर. विच टेस्ट? AA टेस्ट. सोपं आहे ना. पाचवं गणित आपण नंतर घेऊ, कारण पाचव्यासारखं एक गणित तिकडं आहे 5व्याच नंबरला. मग आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये जाऊया. 1.3 मध्ये पहिलं गणित पहा. आता मी हे पटपट सांगणार समजून. In figure, angle ABC is equal to 75 degree and EDC is equal to 75 degree. State which two triangles are similar. कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत असं विचारलंय. By which test? Also write the similarity of these two triangles by the proper one correspondence. म्हणजे तुम्हाला दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे
त्याची टेस्ट पण लिहायची आणि त्याचं 1-1 करस्पॉन्डन्स पण लिहायचं. पहा इथे छोटा ट्रायंगल दिसतोय तुम्हाला, छोटा आणि हा मोठा ट्रायंगल. मग इन ट्रायंगल CDE आणि CBA हा छोटा ट्रायंगल आणि हा मोठा ट्रायंगल. थोडं मान वाकडी करून बघा, हा छोटा आणि हा मोठा. या दोन ट्रायंगल, दोनच ट्रायंगल आहेत. ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये पहिला आकडा दोन्हीचं डोकं सारखं आहे बघा, म्हणजे सी अँगल दोन्हीकडे पण आहे, म्हणजे अँगल सी कॉन्ग्रट अँगल सी कॉमन अँगल, शॉर्टकट नाट आला फॉर यू, कॉमन अँगल. आणि दुसरं याचा एक अँगल आणि मोठ्याचा एक अँगल सारखा आहे, मग अँगल CDE कॉन्ग्रट CBA. बरोबर ना, 75-75 ईच अँगल 75. मग दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले, दोन अँगल झाले ना, ए टेस्ट. फक्त आता 1-1 करस्पॉन्डन्स लिहायचे. तर बघा 1-1 करस्पॉन्डन्स कसं लिहायचं, ए टेस्ट. हे जे अँगलची नाव आहे, म्हणजे बघा बरं, दोन्हीकडे सी, दोन्हीकडे आहे सी. नंतर याचा कोणता अँगल घेतला आपण, डी. याचा डी 75 म्हणजे याचा कोण 75 बी. CDE आणि CB हेच नाव घ्यायचे इथं आणि ए टेस्ट म्हणायचं. दुसरं एक्झाम्पल, दुसऱ्या एक्झाम्पलकडे बघितल्या मी व्याख्या. डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी मध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं कसं सोडवायचं. सेम गणित आहे बघा, PQR LMN 6 10 8 3 5 4. बरोबर आहे का बघा. इन ट्रायंगल PQR अँड LMN, इन ट्रायंगल PQR अँड LMN, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू, बघा याच्या तीन बाजू दिल्यात. तुम्हाला काय विचारलं माहिती आहे, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर आणि इफ यस बाय विच टेस्ट. हे पाहिलं तुम्ही सांगू शकाल. तिन्ही साईड दिलेल्या आहेत, म्हणजे कोणती टेस्ट आहे, साईड टेस्ट. मग फक्त हे भागिले बरोबर 6/3 2/1. हे भाग QR अपॉन MN मांडा 2/1, PR अपॉन LN मांडा 2/1. ती गया का पुढे एक मांडा. PQ upon LN is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN is equal to 2/1. Corresponding sides are in proportion, and hence triangle PQR similar triangle LMN. Yes test. Finish. तिसरं गणित, PQR ACB. ही 6, ही 4, ही 1, ही 8. पहा नीट समजून घ्या गणित. इन फिगर 2 poles of height 8 and 4 cm whole meter. 2 poles of height 8 and 4 meter. दोन पोल आहेत, are perpendicular in the ground. दोन्ही पोल ग्राउंडला परपेंडिक्युलर आहेत. इफ द लेंथ ऑफ, बघा बरं का, इफ द लेंथ ऑफ शॅडो ऑफ स्मॉलर पोल, लहान पोलची शॅडो 6 मीटर ड्यू टू सनलाइट, म्हणजे सूर्यप्रकाशामुळे याची सावली किती आहे, 6 मीटर. हाऊ लॉंग विल बी द शॅडो, किती लांब असेल सावली ऑफ बिगर पोल, मोठ्या पोलची, ऍट द सेम टाइम, त्याच वेळी मोठ्या. म्हणजे थोडक्यात सांगतो बघा, दोन पोल काटकोनात आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. लहान पोलची सावली सूर्यामुळे 6 मीटर पडते, मोठ्या पोलची किती पडते. तुम्हाला एक्स काढायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला हे जे दोन ट्रायंगल आहेत सिमिलर दाखवायचे, साइड्स प्रपोर्शन मांडायच्या, किमती भरायच्या, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सोडवायचं. इन ट्रायंगल
PRQ अँड ट्रायंगल ACB. PRQ ACB. बघा पहिला आकडा अँगल R कॉन्ग्रंट अँगल C. हीच अँगल, बरोबर का? आता त्यांनी सांगितलं सावली पडते सूर्यामुळे, सूर्य इकडून येतोय, सूर्य दोन्हीला सारखाच कोन करेल, म्हणजे असं असं आहे बघा, असे सूर्यप्रकाश येत आहेत. त्यामुळे हे दोन अँगल कोणते होतील? करस्पॉन्डिंग अँगल. कोणते अँगल? किंवा अँगल मेड बाय सन म्हणलं तरी चालतं. म्हणजे याचा हा अँगल आणि याचा हा अँगल, म्हणजे अँगल P कॉन्ग्रंट अँगल A करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम. किंवा नुसतं करस्पॉन्डिंग अँगल नाही, कळलं का? हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट, हे ईच अँगल 90 डिग्री. आणि म्हणून तिसरा आकडा PRQ. तसंच घ्यायचं सेम ACB. A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी. साइड प्रपोर्शन मांडायच्या. काय सांगितलं कारण काय आहे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आणि किती भरायचं? PR किती आहे? 4. AC किती आहे? 8. RQ 6. CB yes. PQ नॉट गिवन. AB नॉट गिवन. हे दोघंच घ्यायचे आणि सोडवायचे. 4/8 बरोबर 6/s. बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यू कॅन सॉल्व इट इझी. पुढचं आता एक्झाम्पल नंबर 4. in triangle ABC, AP perpendicular BC. perpendicular is there म्हणजे इथं पण राईट अँगल आहे. BQ perpendicular AC, इथं पण राईट अँगल आहे. प्रूव्ह दॅट ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB. आणि अजून पुढे विचारले फाइंड AC. हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवले ना की लगेच CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB corresponding sides of similar. फक्त put the values and do the cross multiplication, you will get answer AC. Is that clear? Now you have to show that two triangles are similar. So where are CPA? C, P, A. In that triangle, I think there is angle number 1, angle CPA, right angle. CQB, CQB, it is also each angle 90 degree. So one more angle, one pair of angle is congruent. Then if we take one pair of angle is congruent, then the two triangles are similar by A test. एक जोडी शोधा फक्त. बघा बरं, CPA मध्ये C आहे, CQB मध्ये पण C आहे. कोणता अँगल? कॉमन अँगल. हा कॉमन दोन्हीकडे पण. म्हणून दोन ट्रायंगल सिमिलर विच टेस्ट. बघा एक पेअर आपण राईट अँगल घेतली, एक कॉमन अँगल घेतली, दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले, साइड्स प्रपोर्शन, किमती भरल्या, उत्तर आलं. आता आपण जर पाचवं गणित मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं की त्या प्रकारचं एक गणित आपल्याला सोडून दिलेलं आहे 5 नंबरचं, त्या पद्धतीने सोडवायचं ते आपण नंतर पाहणार आहोत. आता 6वं गणित. काय काय दिले बघा बरं. ट्रॅपेझियम ABC. ट्रॅपेझियम इज व्हॉट? इट इज अ ट्रॅपेझियम. वन पेअर ऑफ ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइडची एक पेअर, समोर समोर बाजूची जोडी इज पॅरलल. वन पेअर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पॅरलल, सो इट इज कॉल्ड ट्रॅपेझियम. सो हियर BA पॅरलल CD इज गिवन. आहे का बघा. BA means AB and CD means DC. AB parallel DC, diagonal AC and BD.
intersect in point O, AB 20, DC 6, OB 15, find OD. You have to find OD. Three sides are given and one side you have to find. That means you must show that two triangles are similar, take sides are in proportion, put the values, you will get answer. So now in that figure always remains in your mind that two triangles are similar triangles. Just listen. In triangle याची नाव कशी घ्यायची नीट बघा वरच्या ट्रायंगलचं COD and याचं नाव इकडून सुरू केलं ना तर ह्याचं इकडून सुरू करायचं AOB. COD आणि AOB. तुम्ही जर COD आणि BOA घेतलं चुकून समजा तुम्ही घेतलं DOC तर कसं घ्यावं लागेल BOA. झालं. आता बघा हे दोघं पॅरलल आहे and CA is its ट्रान्सव्हर्सल. बघा बरं का आता हे दोन लाईन पॅरलल आहेत आणि ही ट्रान्सव्हर्सल घेतो. That two angles are alternate angles, right? DCA angle CAB. Alternate angles. Is that clear? आता DCA पण मला ट्रायंगल मधला अँगल पाहिजे ना मग DCO म्हणायचं शॉर्टकट करून घ्यायचं. DCO म्हणजे हा अँगल झाला. याचं नाव कसं येईल आता CAB च्या ऐवजी OAB. एक वरून हेच नाव घेतले फक्त आकृती बघून छोटे केले तुम्ही. फ्रॉम स्टेप 1 फिगर झाले तो सॉरी एक झाला बघा. हे दोन अँगल कॉन्ग्रॅट झाले आणि हे कोणते येतो एखादी म्हणेल सर हे दोन अँगल घ्यायचे मला ही ट्रान्सव्हर्सल घेऊन चालेल ना पण त्याच्या काही सोपं आहे ना व्हर्टिकली अपोजिट COD आणि BOA व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आणि मग हे अँगल ट्रायंगल COD सिमिलर ट्रायंगल AOB. बघा एक जोडी आणि ही एक जोडी दोन जोड्या झाल्या म्हणजे कोणती टेस्ट A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी. साइड्स प्रोपोर्शन लिहा CO upon AO, OD upon OB, CD upon AB. Corresponding sides of similar triangle, put the values, do the cross multiplication, you will get answer. Now example number 8. आठवा example पहा. A, B, C, D आणि P. नीट पहा बरं का मी लिहून नाही बघा. In figure, AC and BD intersect each other at point. In point P, AP upon CP is equal to is given. AP upon CP is equal to BP upon DP. That is given. Prove that triangle ABP similar triangle. You have to show that two triangles are similar. Where is that two triangles? ABP and CDP. That two triangles you have to show similar. The दोन triangle. What is given? Given मध्ये लिहायचं तुम्ही prove that चा अगोदरचं आणि to prove मध्ये लिहायचं हे proof. आता बघा बरं AP upon CP, AP upon CP आणि BP upon DP. ही आणि ही बाजू म्हणजे या दोन बाजू काय आहेत प्रपोर्शन मध्ये दिल्यात तुम्हाला. पहिला आकडा हेच लिहायचं. गिवन ट्रायंगलचे नाव लिहा. इन ट्रायंगल ही काय नाव ABP अँड ट्रायंगल CD. पहिला आकडा तुम्हाला दिलाय. टू ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन अँड अँगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट. मग काय दुसरा आकडा APB आणि DPC vertically opposite angles आणि म्हणून two sides and angle between them are congruent. So which test? This is test. Is that clear? या दाखवलेलं तुम्हाला